السلام علیکم۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف فاروق ممتاز کی رپورٹ۔ دولت نگر کی معروف ممتاز سیاسی سماجی کاروباری شخصیت چودھری مبشر زمان صدر کاف لیگ اٹلی سے خصوصی انٹرویو ENN نیوز پر۔ آئیے مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاک بارگاہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان فاروق ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ENN نیوز انٹرنیشنل۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے کاموں کے لیے اپنے بندے چنے ہوتے ہیں اور جن سے جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے لینے ہوتے ہیں وہ کام لے لیتے ہیں۔ آج ہماری مہمان شخصیت ہے جو ایک سیاسی سماجی شخصیت ہے اور درد دل رکھنے والی شخصیت ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو کے وہ مہمان اس لیے ہیں کہ ان کے لیے ایک خدمت جو ہے ان کا جذبہ اور ایک ان کے دل کے اندر غریب عوام کے لیے جو تڑپ میں نے دیکھی ہے، تو میں نے یہ کہا کہ میں آج ان کو ان سے پروگرام کروں گا۔ جی بالکل، آج ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان ہیں چودھری مبشر زمان صاحب، ایک سیاسی سماجی شخصیت اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے اس گاؤں کے حوالے سے جو ایک اچھا گریڈ سیشن کی بات کر رہے تھے ہم۔ گریڈ سیشن کا یہی میں کہوں گا کہ ہم نے مل کر بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے گاؤں کا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی ایک آج مجھے ایک لڑکا ملا، ہمارا دوست ہی ہے، تو سوال اس کا نام کہتا ہے ہمارے گھر کی بجلی بند ہے، ہم فون کرتے ہیں فتح پور والوں کو، وہ نہیں آتے۔ 3 دن کے بعد وہ تار پڑی ہوتی ہے، اور بھی کتنے لوگ ہیں، بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میرے ساتھ یہ اتنا دیکھو، ایک روزانہ ہم فون 2-3 دفعہ میں نے فون کیا ہے۔ جب فون کرتے ہیں یہ تو ہو گیا وہ انڈیا کی فلم والا صاحب، کوئی آدمی کہیں مر جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہماری چوکی کا نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے۔ اگر دیکھو کہ دولتا نگر والے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، جو دولتا نگر کا ایریا میں دولتا نگر والے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، رات کو بھی آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارا ایریا انہوں نے فتح پور میں ڈالا ہے وہ بہت مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم اکٹھے ہو کر فتح پور جائیں، یا اس کے بارے میں مجھے اتنی معلومات نہیں ہے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گاؤں کے لوگ جو ہیں، بہت لوگ ہیں، مل کر اکٹھے ہو کے ہم اس کا نیا بنانا ہے۔ لیکن اس کا انتظام یہ ہم نے کرنا ہے، ان لوگوں نے نہیں کرنا، ان کو نہیں پتا کہاں جانا ہے، ہم نے جانا ہے۔ ہم 8, 10, 15, 20 لوگ کی درخواست ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دیکھیں اتنا بڑا مرکز ہے اور اس کے کتنے گاؤں ہیں ساتھ، ہمیں بھی ایک نادرا آفس یہاں پہ بنا دیں۔ یہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ گجرات میں 4-5 ہیں، میرے خیال سے 4-5 ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے گجرات میں 5 ہیں اور 6 میں بنا دیں۔ ٹھیک ہے، بات نہیں، اگر ہو سکتا ہے کسی کو غلط لگے، لیکن اگر نادرا آفس پہلے کہتے ہیں کہ دولتا نگر میں باغات تھا، انہوں نے جگہ دیکھی ہے ڈاکنے کے پاس، یہ اگر یار چلا گیا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، جو چیز چلی جائے گا اس کو انہاں للہ و انہاں الیہ راجعون، کوئی شک نہیں، زبردست کیا بات ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں آج سے تیاری کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ جو کام ہے وہ ہم سیدھے کریں۔ سیدھے سے مراد یہ ہے کہ ہم آئندہ جو کام ہے وہ ہم مل کر کریں، نیک کام کریں۔ تو انشاءاللہ میں تو کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ نادرا بنا ہے نہیں بنا ہے، میں سب کو یہی کہوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نادرا آفس بنے گا، دولتا نگر میں بنے گا۔ لیکن میں مکیانہ کا نہیں کہوں گا کہ ادھر بن گیا کہ نگر نہیں بنا، میں اپنے بال پہ اپنے بھائیوں کے بال پہ آپ نے جتنے ہمارے بھائی ہیں، گاؤں کے بزرگ ہیں جو آئے تھے، ان کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ہم خود یہاں پہ بنائیں، ہم خود ہی ان کو یہ بنا رہے ہیں۔ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ مکیانہ میں بن رہا ہے، بننے تو زیادہ بنتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اگر انہوں نے بنا لیا ہے تو آپ کوشش کر کے
बनवा लें, वही बना रहे। हमें ये चाहिए कि पहले जो भी काम हुए हैं, अगर 100 हुए हैं, कुछ भी हुआ है, तो उसको हम छोड़ दें। हमें चाहिए जो खराब है उनको ठीक करें, उनको ज्यादा खराब न करें। क्या बात है, जबरदस्त। बेहतरी की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएं। हमें देखो जी, हमारे पास आप खुद देख सकते हैं, बैंक है, इधर मार्केट मरकज है हमारा। हम खुद उनको जाके कहते हैं कि हमारा देखिए कितना बड़ा मरकज है और इसके कितने गांव हैं साथ, हमें भी एक दादरा आवास यहाँ पे बना दो। ये तो हमें कोशिश करनी चाहिए ना, ये नहीं कहना चाहिए हमें कि गुजरात में 4-5 है मेरे ख्याल से, 4-5 हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते गुजरात में 5 है और 6 में बना दें। ठीक है, बात नहीं, अगर हो सकता है किसी को गलत लगे, लेकिन अगर नादरा आफस पहले कहते हैं कि दौलता नगर में बाबा था, उन्होंने जगह दिन रात कोशिश है और अल्लाह ताला इनको जो इसका अजर देगा। नाज़रीन, किसी माशरे की तरक्की जो है वो अफराद पर होती है और जितने अफराद होंगे उतने वो माशरा तरक्की करेगा। हमारे गाँव का कट जो है हमारे लिए बड़ा बायस खुशी और बायस मसरत है कि हमारे गाँव का कट हुआ और फिर सारे लोग उस कट में मौजूद थे। अल्लाह ताला इस गांव पर और इस गांव के लोगों पर, मुकीनों पर भी अपना रहम करे। जो सब मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, आपने जो वीडियो चला दी है ना काट के बारे में, कुछ ना कुछ नीचे लिखे थे लोग, ये काट हुआ तो ये हुआ। देखो जी, ये सबको पता है, हमारे गाँव को पता है, सारे दोस्तों को होता रहता है। और मैं ये छोटा मोटा जो है ना सिस्टम, ये जब बैठते हैं ना हमारे भाई एक दूसरे के साथ, ये चलता रहता है, ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, होती रहती है, थोड़ा बहुत हुआ भी है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सब एक है, सब एक है, हम गाँव के लोग हैं, सब एक है। थोड़ा बहुत तो घर में हो जाता है, तो घर के फिर गाँव के लोग सब भाई हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सब ठीक हो, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है ना ये सब ठीक होगा। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कट नहीं होगा, इंशाल्लाह सब कुछ होगा, हम सबको लेके आएंगे, सब बैठेंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दौलता नगर के लिए हम ना अच्छे से अच्छा जो है ना हमारी कोशिश है कि जो काम बिगड़े हुए हैं उनको इंशाल्लाह सही करेंगे और मिल के बात करते हैं और इसकी बेहतरी के लिए, गाँव की बेहतरी के लिए, यूनियन कौंसिल के जो दौलत नगर उसके जो इलाके हैं उनकी बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश है और अल्लाह ताला इनको जो इसका अजर देगा। नाज़रीन, किसी माशरे की तरक्की जो है वो अफराद पर होती है और जितने अफराद होंगे उतने वो माशरा तरक्की करेगा। हमारे गाँव का कट जो है हमारे लिए बड़ा बायस खुशी और बायस मसरत है कि हमारे गाँव का कट हुआ और फिर सारे लोग उस कट में मौजूद थे। अल्लाह ताला इस गाँव पर और इस गाँव के लोगों पर, मुकीनों पर भी अपना रहम करे। जो सब मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, आपने जो वीडियो चला दी है ना काट के बारे में, कुछ ना कुछ नीचे लिखे थे लोग, ये काट हुआ तो ये हुआ। देखो जी, ये सबको पता है, हमारे गाँव को पता है, सारे दोस्तों को होता रहता है। और मैं ये छोटा मोटा जो है ना सिस्टम, ये जब बैठते हैं ना हमारे भाई एक दूसरे के साथ, ये चलता रहता है, ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, होती रहती है, थोड़ा बहुत हुआ भी है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सब एक है, सब एक है, हम गाँव के लोग हैं, सब एक है। थोड़ा बहुत तो घर में हो जाता है, तो घर के फिर गाँव के लोग सब भाई हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सब ठीक हो और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है ना ये सब ठीक होगा। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कट नहीं होगा, इंशाल्लाह सब कुछ होगा, हम सबको लेके आएंगे, सब बैठेंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दौलता नगर के लिए हम ना अच्छे से अच्छा जो है ना हमारी कोशिश है कि जो काम बिगड़े हुए हैं उनको इंशाल्लाह सही करेंगे और मिल के करेंगे सब के साथ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, उनकी जो मुर्शिद मान साहब की दुआएं भी इस गाँव के लिए, इस गाँव के लोगों के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर काट फिर थोड़ी थोड़ी हो जाती है, जहाँ पे इतने सारे अफराद गाँव में लोग रहते हैं, छोटी मोटी आपस में रिश्तेदार में बहन भाई हो जाती है। इस गाँव का हर फर्द जो है एक दूसरे का है और इस गाँव के लोग जो है वो एक दूसरे के भाई बहन हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं है, सब एक ही इत्तेफाक राय पे और एक ही रास्ते पे। और मिस्टर साहब का कहना है कि अगर किसी को वो बात कमेंट्स में लिखता है कि गाँव के कट के वाले से, तो मैं समझ रही है इसकी वो अच्छी बात नहीं होगी। नाज़रीन, बिल्कुल हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ें लोगों को अवेयरनेस करें, लोगों तक जो है वो पहुँचाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम उस पर कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला